تصوف جو ہے نا حافظ صاحب یہ درسی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو درس نظامی ہے ملا نظام الدین رحمہ اللہ جنہوں نے درس نظامی کو بنایا نصاب بنایا انہوں نے اس میں تصوف کو شامل نہیں کیا. اور پوچھا گیا کہ آپ نے اتنا کامل مکمل نظام بنایا ہے نصاب بنایا جو آج تک تمام مدارس میں چلا آ رہا ہے تو اس میں آپ نے تصوف کو کیوں نہیں رکھا؟ تو انہوں نے کہا میں نے تصوف کو اس لیے نہیں رکھا کہ تصوف درسی چیز ہی نہیں ہے, تو میں نے تو ایک درس کا نصاب بنایا ہے, تو جو غیر درسی چیز ہے اسے میں نصاب میں کیسے شامل کروں؟ کیا کہنے ہیں. تو تصوف جو ہے وہ درسی چیز نہیں ہے, تصوف صحبت سے آتی ہے. صحبت. اگر آپ نیک لوگوں کی اہل اللہ کی صحبت کو اختیار کریں تو پھر جو عملی طور پر آپ سیکھیں گے نا, آپ دیکھیں خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کو صحبت ملی خواجہ عثمان ہرونی جی, تو انہوں نے آپ کو غریب نواز بنا دیا. اللہ اکبر. خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ کی صحبت ملی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو, تو انہوں نے اپنے وقت کا سب سے بڑا شیخ بنا دیا. خواجہ صاحب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کی صحبت ملی بابا فرید رحمہ اللہ کو جی, تو انہوں نے آپ کو بابا صاحب بنا دیا. بابا فرید رحمہ اللہ کی صحبت ملی خواجہ نظام الدین اولیاء کو, تو انہوں نے آپ کو نظام پاک بنا دیا. جب نظام پاک تشریف لائے تھے, آج بھی بابا صاحب کے مزار پہ ایک شعر لکھا ہوا ہے, اے آتش فراقت دلہا کباب کردہ سیلاب اشتیاقت جانا خراب کردہ, کہ اے محبوب تیری فرقت کی آگ نے دل کو جلا کے کباب کر دیا ہے, تیری صحبت کے اور تجھ سے ملاقات کے اشتیاق نے جانوں کو خراب کر دیا ہے. تو نظام پاک بنایا, پھر نظام پاک کو کی صحبت ملی امیر خسرو کو, تو وہ امیر خسرو بن گئے. اب یہ آپ کو جتنی ترتیب نظر آئے گی اس میں آپ کو صحبت نظر آئے گی. تو رنگ جو ہے نا, اگر آپ درس نظامی جو کر چکے ہیں جن کے لیے آپ نے سوال کیا طلباء, وہ اگر آپ اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں تو آپ صوفیوں کی صحبت اختیار کریں. سبحان اللہ. ان کی جو صحبت ہے نا وہ آپ کو الگ, اب آپ کو عاجزی سکھائی جائے گی درس کے ذریعے, تو آپ کو حدیثیں آیتیں سنائی جائیں گی. لیکن جب آپ صوفی کے پاس جائیں گے نا تو وہ آپ کو کہیں گے چلو بیٹا سب سے پہلے آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے جوتے سیدھے کرنے, جتنے لوگ ملاقات کے لیے آئیں گے ان کے جوتے سیدھے کر کے رکھو, قہوہ لے کر آؤ انہیں قہوہ پلاؤ, ادب و احترام پریکٹیکلی. پھر اس میں وہ میں اکثر ایک شعر سناتا ہوں کہ تواضع کا طریقہ, یہ صوفیوں کی تعلیمات ہیں, تواضع کا طریقہ صاحب و سیکھو سراہی سے. صحیح. سراہی آپ نے دیکھی ہوگی جی, دیکھی. پانی ڈالتے ہیں مٹی کی تو اسے جھکانا پڑتا ہے تو پانی ڈلتا ہے. تو کہتے ہیں تواضع کا طریقہ صاحب و سیکھو سراہی سے, کہ جاری فیض بھی ہے, پانی جاری ہے, کہ جاری فیض بھی ہے اور جھکی جاتی ہے گردن بھی. یعنی سراہی کو آپ جب جھکا رہے ہیں تو فیض تو جاری ہے لیکن وہ گردن بھی جھکا رہی ہے. یہاں تو جس کا فیض جاری ہو تو اس کی گردن اکڑ جاتی ہے, جیسے ہم کہتے ہیں سریا آ جاتا ہے. تو سریا وہیں پر آتا ہے جہاں پر تصوف نہیں ہوتا, تو فیض نہیں ہوتا کچھ اور ہوتا ہے, وہ پھر فیوز ہو جاتا ہے. لیکن آپ نے دیکھیں یہاں کنفیوژن ابھی بھی باقی ہے. یہاں تک تو ہمارا ذہن بن گیا, ہمارے سماعت میں وہی بات کر رہا ہوں کہ بھائی صوفیہ کی صحبت اختیار کرنی. اب صوفیہ کے روپ میں جو ہے وہ بہت سارے ہیں, کیسے پتہ لگے کہ بھائی یہ اصل صوفی ہے, یہ اصل ہے اور یہ رانگ نمبر ہے, کہتے ہیں نا, کیسے پتہ لگے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور یہ واقعتاً مسئلہ ہے, اور یہ مسئلہ ہمارے ساتھ بھی ہو چکا. میں نے بڑے سفر کیے, بڑے اسفار کیے اور بڑی جگہوں پہ اپنی بہت انرجی صرف کی, لیکن آخر میں مایوسی ہوئی اور میں وہاں سے مایوس ہو کر لوٹا. ایسے مطلب 5-7 مقامات ہیں, اور چھوٹے نام نہیں بڑے بڑے نام, میں نے پورے پاکستان میں اسفار کیے. تو جو ظاہر نظر آ رہا ہے وہ بباطن موجود نہیں ہے, کیفیت موجود نہیں ہے. تو اس میں سب سے مین چیز تو یہ ہے کہ آپ 5 نمازوں کی پابندی کریں, تلاوت قرآن کریں, درود پاک پڑھیں, اور استخارہ کریں, اللہ سے طلب کریں کہ مولا تو نے میرا جو روحانی حصہ ہے وہ کس کے پاس رکھا ہے, تو مجھے اشارہ عطا فرما. سبحان اللہ. تاکہ میں وہاں تک پہنچ جاؤں. بہت اچھے. ٹھیک ہے. اب جب آپ اللہ سے مشورہ کریں گے, آپ دیکھیں آج ہمارے یہاں کیا ہے, ہمارے یہاں مرید بنانے کا مطلب ہوتا ہے غلام بنانا, اور کسی کو اپنے ساتھ جوڑنے کا بہترین طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ اس کو مرید کر لو, اب یہ نسل در نسل چلتا رہے گا. اب شیخ مجدد الف ثانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مرید جو ہے وہ پھانسی کا پھندا ہے. کیوں پھانسی کا پھندا ہے؟ کہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے, میں نے اپنے آپ کو بچا کے جانا تھا, اب مرید بھی میرے گلے میں آ گیا ہے کہ تم نے اپنے آپ کو تو بچانا ہے, ساتھ میں اس کو بھی بچانا ہے. جی ایسا ہی. تو جب ان کے پاس کوئی بیعت کے لیے آتا تھا تو وہ استخارہ کرتے تھے, اللہ سے پوچھتے تھے کہ یہ جو بندہ میرے پاس آیا ہے تو نے اس کا روحانی حصہ میرے پاس رکھا ہے یا نہیں رکھا.
अगर इशारा मौसूल होता था तो बैअत करते थे, वरना कहते थे कि जाके अल्लाह से मशवरा तलब करो ताकि तुम वहां पर पहुंच जाओ जहां पे तुम्हारा रूहानी हिस्सा है। क्या कहने हैं साहब, वाह वाह। क्योंकि कयामत के दिन में अल्लाह को क्या जवाब दूंगा कि तुम्हारा तो रूहानी हिस्सा अल्लाह ने मुझे दिया ही नहीं था और मैंने 40 साल तक तुम्हें अपने साथ रोके रखा, तो मैं तो आखिरत में फंस जाऊंगा, इसलिए मेरे पास ना रुको, तुम अल्लाह से जाके मशवरा करो। तो दुरूद पाक पढ़ते हुए आप इस्तिखारा करें। अल्लाह ताला शक्कर खोरे को शक्कर देता है। हाफिज साहब, आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं, आप उन तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। अगर आपकी तलब सच्ची होगी तो आप इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे, और जब आप उन तक पहुंच जाएंगे तो फिर वो आपके बातिन को बदल देंगे और आप रूहानी तौर पर जो है ना वो फिर महसूस करेंगे कि कैफियत क्या हो रही है। इसमें बस एक चीज याद रखें कि कसरत की तरफ नहीं जाना। हाँ, हमारे यहाँ क्या होता है कि मैं कसरत की तरफ चला जाऊं, जिसके पीछे बहुत ज्यादा है तो हम उसके पीछे हो जाएं। एक बात याद रखें कि हक से लोगों को पहचाना जाता है, लोगों से हक को नहीं पहचाना जाता जी। और आम अल्फाज कर दूं तो हक से कसरत को पहचाना जा सकता है, लेकिन कसरत से हक को नहीं पहचाना जा सकता। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हक तादाद में थोड़े होते हैं, जैसे करबला का वाक़या ले लीजिए कि मुकाबले में फौज बड़ी है, इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तादाद में कलील है, लेकिन वही हक है, वही हक है। बदर के अंदर आप देख लीजिए 313 है, तो आप अगर पैमाना ये बना लेंगे कि चूंकि ज्यादा हैं इसलिए हक है, तो ये नहीं है। तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होगा कि आपको कोई ऐसा कलंदर मिलेगा कि जिसे दुनिया में कोई एक बंदा ना जानता होगा। मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, आपने नाम सुना होगा तज़किरतुल औलिया किताब, इसके मुसन्निफ शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमहुल्लाह। ये बेसिकली जो है वो अत्तार थे, उस जमाने में अत्तार कहा जाता था पंसारी को। इनके वाले साहब की बहुत बड़ी शॉप थी, वाले साहब का इंतकाल हो गया, ये काउंटर पे बैठ गए, अब ये तिजारत कर रहे हैं। एक बंदा आके इनके सामने खड़ा हो गया। अब देखें कलंदर क्या होता है, ये बैठे हुए कुछ लिख रहे थे तो वो आके खड़ा हुआ और घूर घूर के इन्हें देख रहा है, तो बंदे को महसूस हो जाता है सामने कोई रखा। आपने कलम रोका, आंखें उठा के उसे देखा, भाई क्या घूर रहे हो, जाओ अपना काम करो। तो उन्होंने आगे से एक जुमला कहा कि जाना मैंने भी है, जाना आपने भी, मैं तो चला जाऊंगा, मेरे पास तो ये एक कंबल है, तुम कैसे जाओगे जो इतनी बड़ी दुकान लेकर बैठे हुए। आपकी कैफियत बदली, आपने कलम रख दिया। आपने कहा अच्छा तुम बताओ तुम कैसे जाओगे, तो उसने कहा अच्छा मैं कैसे जाऊंगा, मैं तो ऐसे जाऊंगा। ये कह के वो लेटे, अपना कंबल अपने ऊपर लिया और उनकी रूह कफ़स उनसरी से परवास कर दी। अब आप सोचिए कि उस वक्त कैफियत क्या होगी शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमहुल्लाह की। अब शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमहुल्लाह यकदम घबरा गए कि सामने एक शख्स है और वो इंतकाल कर गया। आपने काउंटर से निकल कर उनको चेक किया तो उनकी रूह कफ़स उनसरी से परवास कर चुकी थी। बहरहाल आपने उनकी तजहीज़ व तकफीन व तदफीन फरमाई और उसके बाद आपने ऐलान फरमाया कि आज के दिन, आज हमारी शॉप का, दुकान का आखिरी दिन है, जिसको जो चाहिए वो ले ले फी सबीलिल्लाह। आज के बाद फरीदुद्दीन तिजारत नहीं करेगा, अपने रब को तलाश करेगा। तो आप देखिए कि चंद सेकंड्स के अंदर, चंद लम्हात के अंदर उस कलंदर ने शेख फरीदुद्दीन अत्तार उम्मत को अता कर दी। आप मौलाना रूम को देख लीजिए, शाह शम्स तबरेज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की एक नजर ने मौलाना रूम बना दिया। मौलाना रूम ने आज भी कोनिया को रंगा हुआ है। अगर कभी आप तुर्की जाएं, कोनिया जाएं, आप अगर होटल पे जाएंगे तो वहां पर आपको जो बेरा नजर आएगा, आप उससे गुफ्तगू करें, वो पुरअसरार गुफ्तगू करेगा। आप वहां पर दर्जी के पास जाएं, आप उसे नाप दे रहे होंगे और वो तसव्वुफ की पुरअसरार गुफ्तगू कर रहा होगा। आपको ऐसा लगेगा कि पूरा कोनिया जो है वो एक पुरअसरार इल्म में रंगा हुआ है। तो वो मौलाना रूम की जो कैफियत है, उनके मजार पे आप जाके बैठे, खामोशी के साथ पूरी दुनिया से लोग आके बैठे हुए होते हैं और अपना रूहानी हिस्सा मजार से हासिल कर रहे हैं। तो वो जो रंग है सोहबत का, वो आज भी नजर आ रहा है। तो इसलिए कोशिश ये करें कि ऐसे लोगों की सोहबत को तलाश करें, उनके पास बैठें, वो फिर आपको फकीर बना देंगे। जब आप फकीर बन जाएंगे ना, तो बकौले शायर के सिकंदर खुश नहीं है लूट कर दौलत जमाने की, उसका दिल भरता ही नहीं है। एक तमन्ना पूरी होती है, दूसरी आरजू आ जाती है। लेकिन कलंदर का क्या हाल है, फरमाते हैं कलंदर दोनों हाथों से लुटा के रक्स करता है। वाह वाह वाह। सिकंदर खाकर उसका पेट नहीं भरता, और कलंदर जो है, सूफी जो है, वो मतलब जानवरों को खिलाकर, लोगों को खिलाकर मुतमईन होता है। तो इसलिए जब आप तसव्वुफ के रंग में रंग जाएंगे तो आपका ज़ाविया नजर बदल जाएगा। क्या कहने, सुभान अल्लाह। सोशल मीडिया पर इस्लाम की सही तालीमात जानने के लिए अभी हाफिज सायर खादरी का नया यूट्यूब चैनल इस्लामिक डिजिटल स्टूडियो सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके।